Welcome back to our channel. Today we are going to see how to design a rectangular microstrip patch antenna. Our design task is design a rectangular microstrip patch antenna using a substrate with dielectric constant of 4.3 and then height of the dielectric substrate is 1.6 and then it will be resonated at 3.3 gigahertz. So we can know 4.3 dielectric constant is 4.3 means it's a FR4 material. With the help of the FR4 substrate, we are going to design a rectangular microstrip patch antenna. நாம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா rectangular microstrip patch antenna with dielectric constant 4.3 and height 1.6 and resonance frequency வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 GHz க்கு நம்ம ஒரு rectangular microstrip patch antenna டிசைன் பண்ண போறோம். Okay, next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா before going to design the microstrip patch antenna, first of all we need to the outline of the microstrip patch antenna. மைக்ரோஸ்ட்ரிப் பேட்ச் antenna நமக்கு என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுனா தான் நம்மளால வந்துட்டு ஈஸியாக டிசைன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? the microstrip patch antenna பார்த்தீங்க அப்படின்னா having the three layers, the top, bottom and then middle. Top layer is called by a patch, bottom layer is called by a ground, middle layer is called by a substrate. ஓகேங்களா? மொத்தம் 3 லேயர் இருக்கு. டாப் வந்துட்டு பேட்ச் லேயர், பாட்டம் வந்துட்டு கிரவுண்ட் லேயர், மிடில் லேயர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்ட்ரேட். ஓகேங்களா? the top and then bottom அதாவது பேட்சும் கிரவுண்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா made by a conductive material. In between middle layer is made by a non-conducting material. ஓகேங்களா? For example, you can consider a breadல பாத்தீங்க அப்படின்னா சாண்ட்விச்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டாப் பாட்டம் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரெட் இருக்கும், மிடில் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மசாலா ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேட்ச்லையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப்பும் பாட்டமும் ஒரே மெட்டீரியல். ஓகேங்களா? அதாவது பேட்சும் கிரவுண்டும் ஒரே மெட்டீரியல், மிடில் லேயர் பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்ட்ரேட். ஓகேங்களா? ஓகே, then next. Okay, நிறைய ஃபீடிங் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. so many feeding techniques is there. The first one is the microstrip feeding, second one is insert feeding, and then third one is coaxial, and then aperture coupled feeding. Another one is that is the proximity coupled, but here I am not mentioned that. The first one is the microstrip feeding. Microstrip feeding is nothing but the feed line is directly connected to the patch. Feed line வந்து டைரக்டா பேட்சோட கனெக்ட் பண்ணா that is called by a microstrip feeding. And then microstrip insert feeding. Why we are preferring the microstrip insert feeding means if directly the feed is connected with the patch means it's the patch will be designed for 50 ohm. The edge of the microstrip with this it's nearly it will becomes 200 to 220 like that it will become, so it will not match, so we didn't get the perfect matching. So the return loss is very poor, so we need to go the insert feeding. Insert feeding means we need to remove some certain places and then we need to connect the microstrip strip line, then only we can able to reach the 50 ohm input impedance. And then third one is the coaxial feeding. Coaxial feeding is nothing but there are two conductors there. One is the inner, another one is the outer. In between the inner and outer, the Teflon layer is there. The inner conductor is directly connected to the patch. The outer conductor is connected with the ground. This is called by a coaxial feeding. And the last one is the aperture coupled feeding. Aperture coupled feeding is with the help of the ground gap. There are two substrates is there. The below the bottom substrate and then transmission line is attached together. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் பேண்ட் கேப் மூலமா பாத்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைனும் பேட்சும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? these are the 4 different techniques. Okay, today let me see how to calculate the microstrip patch antenna length and width with help of the online calculator. ஒரு ஆன்லைன் கால்குலேட்டர் மூலமா நீங்க வந்துட்டு ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணலாம். நீங்க கால்சி யூஸ் பண்ணியும் நீங்க ஆன்லைன்லயே நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஆன்லைன்ல எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? சோ அதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? நான் வந்துட்டு everythingrf.com அப்படிங்கறத நான் ப்ரிஃபர் பண்றேன். ஓகே, everythingrf.com அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணினாவே கிடைக்கும். everythingrf.com. ஓகேங்களா? இந்த rf.comல பாத்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோஸ்ட்ரிப் பேட்ச் antenna கால்குலேட்டர்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதை நீங்க அந்த லிங்க் ஓபன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னா 4.3 னு சொல்லியிருந்தோம். ஓகேங்களா? நம்மளுடைய क्वेश्चनல 4.3 அப்படினு சொல்லி டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருந்தோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் தி சப்ஸ்ட்ரேட் பாத்தீங்கன்னா 1.6 னு சொன்னோம். ரெசோனன்ட் ஃப்ரீக்வென்சி 3 GHz னு சொன்னோம். ஓகேங்களா? ஹைட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1.6. ஓகேங்களா? எல்லாமே mm தான். ஓகேங்களா? frequency வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 GHz. ஓகேங்களா? கொடுத்துட்டு நீங்க just simply you can press a calculate, you will get the answer. ஓகேங்களா?
width of the our rectangular patch is 30.7 and the length of the our rectangular patch is 23.69. Otherwise you can calculate with the help of the your scientific calculator. You can calculate with the help of this formula. W equal to C divided by 2 F naught root of epsilon R plus 1 divided by 2. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித்துக்கு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி லென்த், எஃபெக்டிவ் லென்த் அண்ட் தென் extension length length of the patch calculate பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலாம். இட் வில் பி டேக் 10 to 15 மினிட்ஸ். ஓகேங்களா? இது ஆன்லைன் கால்குலேட்டர் அப்படின்னா வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஆம் சஜஸ்டிங் த everything.com. ஓகேங்களா? நீங்கள் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, நவ் we are going to see how to design a microstrip patch antenna with help of the CST Studio. CST Studio ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. CST Studio ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can able to see the new project from template. ஓகேங்களா? ப்ராஜெக்ட் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், நியூ டெம்ப்ளேட்னு இருக்கும். அந்த டெம்ப்ளேட் நியூ டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? நியூ டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ணோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய இருக்கும். ஓகேங்களா? மைக்ரோவேவ் அண்ட் RF ஃப்ரீக்வன்சி, EDA டூல்ஸ், EMI, சார்ஜ் பார்ட்டிகல் டைனமிக்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் லோ ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகேங்களா? இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மைக்ரோவேவ் அண்ட் RF ஆப்டிக்கல் மட்டும் தான் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ கேன் செலக்ட் திஸ். அண்ட் தென் இதில் நிறைய இருக்குது. ஓகேங்களா? நிறைய ஒர்க் ஃப்ளோஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஆண்டனாஸ், சர்க்யூட் அண்ட் காம்பனன்ட்ஸ், ரேடார் கிராஸ் செக்ஷன்ஸ், பயோமெடிக்கல் எக்ஸ்போசர், ஆப்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ், பீரியாடிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஆண்டனாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு ஆண்டனாஸ் சூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இன்கேஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சர்க்யூட்ஸ் டிசைன் பண்ணால் லோ பாஸ் ஃபில்டர், ஹை பாஸ் ஃபில்டர், பேண்ட் பாஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு சர்க்யூட்ஸ் அண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் போங்க. RCS அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா ரேடார் கிராஸ் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அடுத்த பயோமெடிக்கல் எக்ஸ்போசர், சார் வேல்யூ, நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இம்ப்ளான்டபிள் ஆண்டனா இல்லை வியரபிள் ஆண்டனா டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் தி பயோமெடிக்கல் SAR ஒர்க் ஃப்ளோ. ஆப்டிக்கல், ஃபோட்டோனிக் கிறிஸ்டல் லைக் தட் ஏதாச்சும் ஒரு டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் போங்க. ஓகேங்களா? இன்கேஸ் வந்துட்டு மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், EBG ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், FSS ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாம் போகிற மாதிரி அப்படின்னா அந்த பீரியட் ஸ்ட்ரக்சர் சூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? now I am going to choose the antenna and then give next. And then planner, waveguide, planner, wire, phased array, mobile integrated, reflector, dielectric resonator, RFID இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய வெரைட்டியாக இருக்குது. ஓகேங்களா? இதில் வந்துட்டு வேவ்கைட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஹார்ன் ஆண்டனாவோ இல்லை ரெக்டாங்குலர் வேவ்கைட் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு வேவ்கைட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேட்ச் ஆண்டனா அப்படின்னா நார்மலாக வந்துட்டு பிளானர். ஒயர் ஆண்டனா அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் டைபோல் ஆண்டனா. ஓகேங்களா? யூனிட் செல்ஸ் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபேஸ்ட் அரே யூனிட் செல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? Okay, now we are going to design the normal patch antenna. Okay, it will be asking time domain, frequency domain, multi-layer. Okay, better you can choose the time domain. உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் mm, frequency gigahertz, இல்லை பேசிக்காக இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு எம்எம்ல தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இன்கேஸ் வந்துட்டு நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் த வேல்யூ. ஓகேங்களா? MM to instead of CM. ஓகேங்களா? CM ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? CM, M, மீட்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் த பேப்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு எம்எம்ல தான் இருக்கும். அண்ட் தென் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிகாஹெர்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இன்கேஸ் வந்துட்டு ஒரு 800 மெகாஹெர்ட்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லை 500 மெகாஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜிகாஹெர்ட்ஸ் யூ கேன் சூஸ் ஏ மெகாஹெர்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஜிகாஹெர்ட்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ வந்துட்டு ஜிகாஹெர்ட்ஸ்லேயே வச்சுக்கோங்க நீங்கள். ஓகேங்களா? நம்ம 3 GHz தான் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. இந்த நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஃப்ரீக்வன்சி, ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா 3 GHz சொன்னேன். சரிங்களா? அதனால் வந்துட்டு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி 2, மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி 4னு வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா? நான் வந்துட்டு நான் என்னென்னா பார்க்க போகிறேன், இ ஃபீல்டு வேணுமா, உங்களுக்கு ஹச் ஃபீல்டு வேணுமா, ஃபேர் ஃபீல்டு வேணுமா, பவர் ஃப்ளோ வேணுமா, பவர் லாஸ் வேணுமா, டிபெண்டிங் அப்பான் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? நான் வந்துட்டு இ ஃபீல்டு, ஹச் ஃபீல்டு, ஃபேர் ஃபீல்டு இதெல்லாமே நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் 3 GHz. ஓகேங்களா? 3 GHz கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? இன்கேஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சார் வேல்யூ மெஷர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பவர் லாஸ்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நமக்கு வந்துட்டு நான் 3 GHz தான் டிசைன் பண்ண போகிறேன். அதனால் டிஃபைனட்டில் நான் 3 GHz அப்படிங்கிறத நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துக்கோங்க. It will be taking some times to load the software. ஓகேங்களா? Okay, it's loaded. Okay, now we are going to design a microstrip patch antenna. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்துட்டு பேட்சோடைய லென்த் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஓகேங்களா? அது நம்ம பேராமீட்டர் லிஸ்ட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? பேட்சோடைய லென்த் எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஜஸ்ட் அதர்வைஸ் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23.69, வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30.71. 23.69
வித் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30.71. ஓகே, இப்போ நம்ம பேட்சோடைய லென்த்து வித்து நம்ம போட்டோம். ஓகேங்களா, சரி நெக்ஸ்ட்டு சார் பேட்சுங்கிறது எனக்கு டாப் லேயர். ஓகேங்களா, டாப் லேயரோடைய லென்த் வித் தெரிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா, பாட்டம் லேயரோடைய லென்த் வித் நம்ம கால்குலேட் பண்ணவே இல்லையா சார்? நம்ம பேட்சுக்கு மட்டும் தான் லென்த் வித் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். கிரவுண்டுக்கும் நம்மளுடைய சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கும் லென்த் வித் கால்குலேட் பண்ணலையா சார்? சார் ரெண்டுமே ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேங்களா, பேட்சோடைய லென்த்தை விட டபுள் த டைம்ஸ் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த் அண்ட் வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டுக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ கிரவுண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி ஈக்குவல் டு, ஓகேங்களா, எல்ஜிங்கிறது கிரவுண்ட் லென்த். ஓகேங்களா, டபுள் தி டைம்ஸ் ஆஃப் பேட்ச் லென்த், டபுள் தி டைம்ஸ் ஆஃப் பேட்ச் லென்த் த மோஸ்ட்லி. ஓகேங்களா, டபுள் தி டைம் ஆஃப் பேட்ச் லென்த் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா, அண்ட் தென் வித்துக்கு, ஓகேங்களா, பேட்சோடைய வித்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் தி டைம் ஆஃப் பேட்ச் வித். ஓகேங்களா, எடுத்துட்டீங்க. ஓகேங்களா, அண்ட் தென் ஹைட் ஆஃப் தி சப்ஸ்ட்ரேட் நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகேங்களா, நம்மளுடைய கொஸ்டின்லேயே 1.6 கரெக்ட், 1.6. ஓகேங்களா, அண்ட் தென் இன்னும் என்ன சார் வேல்யூ மிஸ் ஆகுது? ஓகேவா, ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேல்யூஸும் நான் கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா, பேட்சோடைய லென்த்து வித்து கொடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா, கிரவுண்டோடைய லென்த்து வித்து கொடுத்தாச்சு. சப்ஸ்ட்ரேட்டோடைய ஹைட் வந்துட்டு 1.6 கொடுத்துட்டேன். அப்போ வந்துட்டு சப்ஸ்ட்ரேட்டோடைய ஹைட் 1.6 அப்படின்னா சப்ஸ்ட்ரேட்டோடைய லென்த்து வித்தும் என்னவா இருக்கும்? சப்ஸ்ட்ரேட்டோடைய லென்த்து வித்தும் சரி, கிரவுண்டோட லென்த்து வித்தும் ஆல்வேஸ் வில் பி சேம். ஓகேங்களா, ஓகே, நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிசைன் பேட்ச் ஆண்டனா. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோ டு மாடலிங்குள்ளே போங்க. ஓகேங்களா, மாடலிங்குள்ளே போனோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் செலக்ட் எ பிரிக். ஓகேங்களா, create a box. ஓகேங்களா, can select a brick. ஓகேங்களா, it will be shows create a box. ஓகேங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிட்டு press escape in your keyboard. ஓகேங்களா, உங்களுடைய கீபோர்டில் escape பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, then it will be opens a parameter box, brick box open ஆகும். ஓகேங்களா, first of all I am going to mention its name as a ground வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு கிரவுண்டோடைய லென்த் வித் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா லென்த் வந்துட்டு எல்ஜினும் வித் வந்து டபிள்யூஜின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா, அப்போ நம்ம என்ன எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா -LG/2 to +LG/2. சார் ஏன் சார் வந்துட்டு அங்கே எல்ஜின்னு தான் இருக்குது, நீங்கள் ஏன் -LG/2 to +LG/2 அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா, அதாவது எனக்கு இங்கே ப்ளஸ் மாதிரி சிம்பிள் தெரியுது பார்த்தீங்களா, ப்ளஸ் மாதிரி எனக்கு சிம்பிள் தெரியுது பார்த்தீங்களா, பாசிட்டிவில் அதாவது ஜீரோக்கு இந்தாண்ட பாதியும் எனக்கு சென்டராக வரணும் அப்படின்னா ஜீரோக்கு இந்தாண்ட பாதி லென்த்தும் ஜீரோக்கு நெகட்டிவ் சைடில் 50%, ஓகேங்களா, ஜீரோக்கும் பாசிட்டிவ் சைடில் 50% எனக்கு வரணும். அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு -LG/2 to +LG/2 போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும். சரிங்களா, இல்லாட்டி நீங்கள் 0 to LG/2 நீங்கள் கூட கொடுக்கலாம், தட்ஸ் நோ இஷ்யூஸ். அப்படி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சென்டர் ஆக்சிஸ்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு லெஃப்ட் சைட்லையோ இல்லை ரைட் சைட்லையோ எனக்கு இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, 0 to LGன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சென்டர் ஆக்சிஸ்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் தள்ளி இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு வேல்யூவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி, ஓகேங்களா, மைனஸில் பாதியும் ப்ளஸில் பாதியும் வர மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சென்டராக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நம்மளோட டிசைன் வந்துட்டு உட்காரும். சரிங்களா, ஓகே, the next y minimum பார்த்தீங்கன்னா -WG/2 to +WG/2 அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, அங்கே எப்படி லென்த் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் வித். ஓகேங்களா, ஓகே, the next z minimum பார்த்தீங்கன்னா 0 to t கொடுக்குறேன். எனக்கு காப்பர்னுடைய திக்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு கிரவுண்ட் வந்துட்டு காப்பர் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். காப்பர்னுடைய திக்னஸ் வந்து நான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணல, நான் பின்னாடி டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, இப்போதைக்கு வந்து பேராமீட்டர் வந்து டீன் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா, டீன் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் பண்ணும். லோட் மெட்டீரியல் லைப்ரரி போகிறீங்க, போயிட்டு காப்பர் அனில்டு. ஓகேங்களா, காப்பர் அனில்டு ரெண்டு இருக்கும், காப்பர் அனில் அண்ட் காப்பர் பியூர் இருக்கும். நீங்கள் காப்பர் அனில் தான் சூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா காப்பர் அனில் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேப்ரிகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணும். காப்பர் பியூர் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபேப்ரிகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணும். அதாவது சர்டன் டெம்பரேச்சர் அனில்டு மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் டெம்பரேச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெல்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, தட் இஸ் கால்ட் பை காப்பர் அனில். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ப்ரிவியூ கொடுங்க. ப்ரிவியூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த காப்பர்னுடைய திக்னஸ் மென்ஷன் பண்ணல. ஓகேங்களா, நார்மலாக காப்பர்னுடைய திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0.035 இருக்கும். ஓகேங்களா, சங்கிங் 0.035. டிட் ஸ்மால் மிஸ்டேக். ஓகேங்களா, எக்ஸ் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா -WG/2. ஓகேங்களா, அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித் டிஸ்கிரைப் பண்ணும். ஓகேங்களா, -WG/2 +WG/2. ஸோ சாரி. ஓகேங்களா, அந்த y மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா -LG/2 to +LG/2. எக்ஸ் மினிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித்தையும், ஓகேங்களா, எக்ஸ் மினிமம் எக்ஸ் மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணும். y மினிமம் y மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணும்.
Okay, minus WG by 2 2 plus WG by 2 minus LG by 2 2 plus LG by 2. ஓகேங்களா? ஓகே, next. ஓகே, the first வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிரவுண்ட் லேயர்ஸ் வந்து செட் ஆயிருச்சு. ஓகேங்களா? அடுத்த நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம், நம்ம அடுத்து நெக்ஸ்ட் லேயர் என்ன அப்படின்னா நமக்கு சப்ஸ்ட்ரேட். ஓகேங்களா? சப்ஸ்ட்ரேட்க்கு ஓகேங்களா, give substrate x மினிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அதே தான், சேம். நான் உங்களுக்கு கிரவுண்டோடைய லென்த் வித்தும் சப்ஸ்ட்ரேட்டோடைய லென்த் வித்தும் ரெண்டுமே சேம் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? அப்போ மைனஸ் WG by 2 2 plus WG by 2 minus LG by 2 2 plus LG by 2 t equal t plus h. சார் நான் இங்கே ஏன் வந்துட்டு t plus h போடுறேன் அப்படின்னா, ஓகேங்களா, அதாவது அப் டு t வரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு காப்பர் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ நான் t plus h போடுறேன், ஓகேங்களா? மெட்டீரியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நான் லோட் பண்ணணும். மெட்டீரியல் என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா FR4 சூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ FR-4 FR4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸின்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? கேன் சூஸ் இட்ஸ் ஏ லாஸி. ஓகேங்களா? சூஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ப்ரிவியூ கொடுங்க, ப்ரிவியூ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. சரிங்களா? இப்போ எனக்கு FR4 வந்துச்சு. ஓகேங்களா? இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன வரணும், பேட்ச். ஓகேங்களா? தேர்ட் லேயர் பேட்ச்க்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, பேட்சோடைய லென்த் வித் என்ன சொன்னேன், பேட்சோடைய வித் வந்துட்டு W மென்ஷன் பண்ணால் லென்த் வந்துட்டு L மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மைனஸ் W by 2 2 ப்ளஸ் W by 2. ஓகேங்களா? அடுத்தது மைனஸ் L by 2 2 ப்ளஸ் L by 2. ஓகேங்களா? அடுத்தது Z minimum to Z max. Z minimum வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி Z minimum இது வரையும் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு, T plus H வரையும் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்டோடைய திக்னஸ் T, அதுக்கு மேலே சப்ஸ்ட்ரேட்டோடைய திக்னஸ் வந்துட்டு H. ஓகேங்களா? அப்போ T plus H ஆல்ரெடி ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு. ஓகேங்களா? அதனால மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா T plus Hக்கு மேலே தான் எனக்கு வந்துட்டு அதுக்கு மேலே பேட்ச் வரும். ஓகேங்களா? அதனால மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா T plus H போடுறேன். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும், T plus H plus again T. ஏன் again T போட்டேன் அப்படின்னா பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் மெட்டீரியல்ஸ் தான். ஓகேங்களா? காப்பர் மெட்டீரியலோட திக்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0.035, அதான் நம்ம T இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அனில்டு கொடுத்துட்டு ப்ரிவியூ கொடுங்க, ப்ரிவியூ கொடுத்துட்டு ஓகே, நவ் இட்ஸ் ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபீடிங் வந்துட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஃபீடிங்கில் நமக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு மைக்ரோஸ்ட்ரிப் ஃபீடிங் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி இன்செக்ட் ஃபீடிங். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்ட்ரிப் ஃபீடிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? மைக்ரோஸ்ட்ரிப் ஃபீடிங். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மைக்ரோஸ்ட்ரிப் ஃபீடிங்க்கு லென்த் வித் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா? கரெக்டாக எனக்கு வந்துட்டு மைக்ரோஸ்ட்ரிப் ஃபீடிங்கோட வித் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வந்துட்டு இங்கே கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? நமக்கு இஷ்டத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு வித் நம்ம போட முடியாது. ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் வித் யூ மைக்ரோஸ்ட்ரிப் ஃபீடிங் ஷுட் பி டிசைன் இன் 50 Ohm. ஓகேங்களா? 50 Ohமில் தான் நம்ம ஃபீட் லைன் நம்ம டிசைன் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி நம்ம 50 Ohமில் டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் கோ டு தி மேக்ரோஸ். ஓகேங்களா? மேக்ரோஸ் போங்க, மேக்ரோஸில் போயிட்டு ஓகேங்களா கால்குலேட் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா, கால்குலேட் போங்க. ஓகேங்களா? கால்குலேட் பண்ணோன்னே கால்குலேட் அனாலிட்டிக்கல் லைன் இம்பிடன்ஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு இன்செர்ட் ஃபீடிங் தான் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தின் மைக்ரோஸ்ட்ரிப் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், 3 GHz சொல்லியிருக்கேன். ஹைட் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், 1.6ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? எப்சிலாங் வேல்யூ ஓகேங்களா வித்தை விட்டுருங்க. ஓகேங்களா? எப்சிலாங் வேல்யூ நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா 4.3. ஓகேங்களா? FR4ஓட. ஓகேங்களா? அதோடைய 4.3ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கால்குலேட் கொடுங்க. ஓகேங்களா? கால்குலேட் கொடுத்து எனக்கு எவ்வளோ இம்பிடன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா Z0 வேல்யூ 64.22 வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ எனக்கு வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் வித் யூ. ஓகேங்களா? வி நீட் டு டிசைன் a 50 Ohm மைக்ரோஸ்ட்ரிப் லைன். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு சேஞ்ச் தி வித் வேல்யூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 2 ஐ ஆம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் 3. ஸோ ஐ ஆம் கெட்டிங் தி 51.35. ஸ்டில் ஐ ஆம் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் 3.1. So what I am getting means 3.1 proper 50.35. ஓகேங்களா? 3.15 49 3.11 around 50. ஓகேங்களா? இட்ஸ் ஏ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் ஒன்லி. ஓகேங்களா? நீங்கள் வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேங்களா? 1H ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இன்புட் கொடுத்துடணும். ஓகேங்களா? ஹைட் சொல்லிடணும். ஓகேங்களா? ஹைட் சொல்லிட்டு எப்சிலாங் வேல்யூ கொடுத்துட்டு நீங்கள் கால்குலேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா ஒரு சர்டன் வேல்யூ வரும். ஓகேங்களா? அதுக்கு மாதிரி நீங்கள் வித் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணியோ இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணியோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபீடோட வித்தை கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ இப்போ ஃபீடோட வித்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா 3.11. ஃபீடோட வித்து நமக்கு என்ன 3.11. ஓகேங்களா? 11. இப்போ அதை நம்ம ஃபீடோட வித்தை நம்ம இங்கே வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? WFன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். WFன்னு சொல்லிட்டு 3.11. தட் இஸ் ஏ ஃபீட் வித். ஓகேங்களா? ஃபீட் வித். அடுத்து நெக்ஸ்ட் கோ டு மாடலிங், செலக்ட் ஏ கிரியேட் ஏ பாக்ஸ், தட் மீன்ஸ் செலக்ட் ஏ பிரிக்
press escape in your keyboard, press escape in your keyboard, ஓகேங்களா. and then next you can type it's a feed line, feed line, okay. feed line we selected, ஓகேங்களா. minus wf by 2 to plus wf by 2, minus wf by 2 to plus f2 plus wf by 2 வரை வரும், ஓகேங்களா. and then minus y minimum பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கே பாட்டம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். பாட்டமோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எல்ஜி பை 2, ஓகேங்களா. y மேக்ஸ் டாப் எனக்கு எது வரை வரும்னா பேட்சோட எனக்கு கனெக்ட் ஆகணும். பேட்ச்னுடைய டாப் பேட்ச்னுடைய பாட்டம் எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எல் பை 2. ஸோ கொடுத்துட்டேன், ஓகேங்களா. நமக்கு ஃபீட் லைன் எங்கே இருக்குது, அதாவது 3வது லேயரில் பேட்சோடைய லேயரில் தான் இருக்குது. பேட்சோடைய லேயருக்கு என்ன ஜெட் மினிமமோ அதே மினிமம் தான். அப்போ டி ப்ளஸ் ஹெச் ஜெட் மினிமம், டி ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் டி, ஓகேங்களா. கொடுத்துட்டு இப்போ ப்ரிவியூ கொடுங்க. ஸோ we are getting almost equal, okay. then now press it's okay, முடிஞ்சிச்சிங்களா. இப்போ just rotate your antenna in your direction and then you can zoom it, zoom பண்ணிக்கோங்க. zoom பண்ணிவிட்டு go to the pics போயிட்டு pic face கொடுங்க. pic face கொடுத்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேஸ் தான் நீங்கள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும். நீங்கள் மாற்றி செலக்ட் பண்ணிடாதீங்க, ஓகேங்களா. ஓகேவா. பிக் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு, ஓகேங்களா. பிக் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹோம் போங்க. ஹோமில் போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மேக்ரோஸ் போங்க. மேக்ரோஸில், ஓகேங்களா, சால்வருங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், ஓகேங்களா. வி கேன் ஏபிள் டு சி தி சால்வர். சால்வரில் போர்ட்ஸ், ஓகேங்களா. go to macros you can find the solver. from solver you can select the ports, ஓகேங்களா. from ports you can select the calculate port extension coefficient, and then you can just calculate and then construct the port. That's all. It's a designed. Our design is over. The only one more thing is I missed it. What is that means? I did not add the patch and then a feed line, but anyhow they will not affect the output, ஓகேங்களா. you can select the patch and then go to the add boolean add option and then select the feed line and it will be add. That's it. Okay, our design is okay. Now let me simulate and then check how it will be working, okay. Go to the home and then select the start simulation. Now it will be simulating. It will be take some time to get result. It will take 2-3 minutes depending upon your system RAM and then processor speed. I think so almost it's over. Okay, let me go and check it. As parameter value, go to the navigation tree and then check the 1D results. In the 1D results you can check the S parameter value, okay. We are designed for 3 gigahertz, but we are getting almost nearly we are getting 2.89 gigahertz. You know one thing, the length of the patch is inversely proportional to the frequency. If you are decreasing the length, the frequency will be increasing. So now the patch length is 23.69. If you manually you can change, instead of 23.69 you can select, you can put it in 23, you will get almost 3 gigahertz. That's the only way. The manual error correction, it's not error, it's a practical outputs we are getting like that only. It's no issues for that. And then if you want to check the far field means we want to see the what about our gain and then bandwidth means you can see the select the navigation tree. It's a far field. This is a 3D structure of our
radiation pattern. From here it will be search the directivity is 6.75 decibel, and then select the gain value. So gain is 3.313. So depending upon the material, the lossy material, the gain will be varies. So directivity, okay. And then you can select the polar graph. We will see, you can easily find out how it will be the graphical representation of radiation pattern. This is our graphical representation of the radiation pattern. Our directivity is the 6.75. Already I told with you. Here it will be clearly will be mentioned. The main lobe direction is 2 degree, and then angular width is 396 degree, and then our side lobe level is minus 13.4 decibel. Okay, that's that's all. Thanks for watching. Thanks to everybody. Kindly subscribe our channel for more updates. Thank you all.